नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौडकथाधमोदाय नगरग्रामतारिणे। नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरनम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री गुरु गौरांगेर जय होक समवेत भक्तवृंदेर जय होक। सर्वाग्रे मदीय गुरुदेव श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराजेर आतुल श्री चरण कमल स्मरण करे तार श्री चरण कमले अनंत कोटि षष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार अहैतुकी कृपा आशीर्वाद भिक्षा प्रार्थना करछि। तत्पश्चात कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी इस्कन प्रतिष्ठाचार्य श्रील प्रभुपादेर आतुल श्री चरण कमले भूल लुंठित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार अहैतुकी कृपा आशीर्वाद भिक्षा प्रार्थना करछि। गुरु परम्पराचार्य वृंदेर श्री चरण कमले दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तादेर आशीर्वाद भिक्षा प्रार्थना करछि। समवेत आमार मातृमंडली पितृमंडली वैष्णव वैष्णवी वृंदेर आमार भाई भगिनी सबाइके यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे तादेरके रजनीगंधार माल्य दान करे सबाइके चंदन सुगंधी चंदन दिए सबाइके स्वागतम जानिए सबार आशीर्वाद भिक्षा प्रार्थना करे आजकेर हरिकथा चालू करछि। किछु भूल त्रुटि परिलक्षित होले निजेर सन्तान मने करे क्षमा करे देबेन। हरि बोल। तो आमरा सबाई भक्ति जीवने प्रवेश करेछि बा करछि बा करबो। आल्टिमेटली आपनारा सबाई भक्ति जीवने प्रवेश करे गेछेन एई साधु संगे बसेछेन माने ठीक है। सबाई खूब मन दिए शुनबेन। तो ये साधु संगे बसा थाका अवस्थाय आमरा जाते विपथगामी ना हई सेई जोन्नो आमादेर पथ प्रदर्शक दरकार। এই সৃষ্টিতে 12 জন মহাজন আছেন। হ্যাঁ এই পুরো সৃষ্টিতে সবাই দেখতে পাচ্ছেন। এই পুরো সৃষ্টিতে 12 জন মহাজন আছেন যাদেরকে বলা হয় দ্বাদশ মহাজন। তো যাতে আমরা মানব জনম সার্থক করতে পারি পশু পাখি কীট পতঙ্গ এই সমস্ত কিছু দেহ আবার যেন আমাদের না পেতে হয় চিরতরে এই দুঃখের জগৎ থেকে যেন আমরা বেরোতে পারি সেই জন্য তো মানব জনম সেই জন্যই তো এই ভক্তি অনুশীলন এই সমস্ত কিছু এই যে প্রভু এখানে নামট খুলেছেন কেন এই কৃষ্ণ শিক্ষা দান করলে আমরা মানব জন্মে এই কৃষ্ণ শিক্ষা লাভ করে ব্যাক টু গড হেড ভগবানের কাছে ফেরত যেতে পারি আমরা আমাদের আসল ঘরে ফেরত যেতে পারি
সেই সম্বন্ধে প্রভু প্রতিনিয়ত পাঠ দিচ্ছেন। আমাদের হেমেন্দ্র প্রভু আপনাদের সবার খুবই প্রিয়, তো সেই হেমেন্দ্র প্রভুর ক্লাস আপনারা প্রতিনিয়ত করবেন। হ্যাঁ, তো তাহলে কী হবে, আমরা মানব জন্ম পেয়ে বুঝতে পারবো মানব জন্মের উদ্দেশ্যটা কি। হ্যাঁ, কি কেন আমি এখানে কষ্ট পাচ্ছি, কি করলে আমি এখান থেকে বেরোতে পারবো, কেন আমার প্রিয়জন বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি চাই না আমার প্রিয় ব্যক্তিরা আমার থেকে দূরে চলে যাক। হ্যাঁ, সন্তান চায় না বাবা মা বিয়োগ হোক, কিন্তু বিয়োগ তো হচ্ছে। হ্যাঁ, বাবা মা একদিন মারা যাচ্ছে, তাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ কি না? তো এই প্রিয়জন বিয়োগ কেন হচ্ছে, কেন আমরা জন্মাচ্ছি মরে যাচ্ছি, কেন আমরা না চাইতেও আমাদের রোগ হচ্ছে, কেন আমাদের বার্ধক্য আসছে যদিও আমরা চাই না, এত রোগে জর্জরিত হচ্ছি কেন, গ্রীষ্ম বর্ষা শীত আমাদের কষ্ট দিচ্ছে কেন, এই দুঃখের জগতে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি কেন, বেরোনোর উপায় কি? এই মানব জন্মে সেগুলো করা যায়, জানা যায়। সেই জন্যই তো নাম হট্ট, বড় সুখের খবর গাই সুরভি কুঞ্জেতে, নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই। এই যে নিতাই চাঁদকে দেখছেন, দক্ষিণে নিতাই চাঁদ, বামে গদাধর। দক্ষিণ মানে ডান দিক, সোজা কথায় ডান দিকে। গৌর সুন্দরের ডান হাত যেটা, সেই ডান হাতে আছে নিতাই, আর গৌর সুন্দরের বাম হাতে আছে গদাধর। গৌর সুন্দর কে না, মাঝখানে যিনি আছেন। 5 জন ব্যক্তি, তাকে বলে পঞ্চতত্ত্ব। মাঝখানে যিনি আছেন গৌর সুন্দর, ওই গৌর সুন্দর বা কৃষ্ণ, গৌরহরি হচ্ছে কৃষ্ণ। এখানে যে শ্রী বিগ্রহ আছে এটাতে ষড়ভুজ দর্শন আছে। হ্যাঁ, ষড়ভুজ দর্শন করিয়েছিলেন। তো ষড়ভুজের এখানে দেখেন 6টা হাত আছে কৃষ্ণের, ষড়ভুজ দর্শন বিগ্রহ এটা। উনি গৌর সুন্দর, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ, ঠিক আছে? তো ওই গৌড়ের ডান দিকে যিনি আছেন তিনি নিতাই, বামে আছে গদাধর। তো সেই নিতাই নিজে এই নামের হাট খুলেছে, আর সেই গৌড়ের ইচ্ছায় খুলেছে। কৃষ্ণ চেয়েছে গ্রামে গঞ্জে নামের হাট খুলুক। হ্যাঁ, মহাপ্রভু বলে গেছে পৃথিবীতে আছে যত নগর আদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হবে মোর নাম। সেই নাম কোথায় প্রচার হবে? নামের হাটে হাটে প্রচার হবে। সেই জন্য এই অরুণনগর শ্রী নিতাই নিমাই নামহট্ট গৌরহরির ইচ্ছাই খুলেছে। হ্যাঁ, মহাপ্রভু না চাইলে, কৃষ্ণ না চাইলে একটা পাতাও নড়তে পারার ক্ষমতা নেই। একটা নামহট্ট খোলা তো অনেক বড় ব্যাপার। তাই মহাপ্রভু ভগবান নিজে, আমাদের পিতা, তিনি চেয়েছেন নামের হাট গ্রামে গ্রামে নগরে প্রান্তরে সারা বিশ্বে নামের হাট, এই নামহট্ট খোলা হবে। তাই আজ নামের হাট্ট খোলা হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। আপনারা সৌভাগ্যবান, সেই নামের হাটের সুযোগ পাচ্ছেন। আপনাদের গ্রামে এসে হাজির হয়ে গেছে মহাপ্রভুর কৃপা নামহট্ট। সেই নামহট্টে আমরা যোগদান করলে আমাদের মানুষ জন্ম সার্থক করতে পারবো। আমরা চিরতরে এখান থেকে চলে যেতে পারবো, সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। সেই জগতের নাম বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ মানে যেখানে কোনো কুণ্ঠা বা সমস্যা নেই। আর যত সমস্যা এই জড় জগতে, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষ অনুদর্শনম। ভগবান কৃষ্ণ গীতাতে বলছে 13:9-তে, 13 নম্বর অধ্যায় 9 নম্বর শ্লোকে, জন্ম মৃত্যু জরা মানে বার্ধক্য, হ্যাঁ, জন্ম মৃত্যু বার্ধক্য আর ব্যাধি মানে রোগ, এগুলোই দুঃখ, এগুলোই দোষ, আর এগুলো চিরতরে আমরা কাটাতে পারি নামহট্টে এসে গীতা ভাগবতম পড়ে সেই উপদেশ অনুযায়ী জীবন কাটাবো, বাস। তাহলে আমরা চিরতরে ভগবানের কাছে চলে যেতে পারবো। তাহলে সেই নামহট্টে এসে ভক্তি জীবনযাপন সুষ্ঠুভাবে পালন যদি করতে চাই, কারো তত্ত্বাবধানে করা উচিত। যেমন প্রভুরা নির্দেশ দেবেন তেমন তত্ত্বাবধানে করা উচিত। ঠিক তেমনি ভগবানের এই সৃষ্টিতে 12 জন শাস্ত্রের সূক্ষ্ম কথা বুঝতে পারেন। হ্যাঁ, তাই জন্য আমরা যাতে বিপথে চালিত না হই, সেই জন্য ওই 12 জনের কি বলবো, হ্যাঁ, তো সেই ভক্তি জীবনে আমরা প্রবেশ করছি। মানব জনম সফল করে আমার আত্মাকে ভগবানের কাছে নিয়ে যাব, সেখানটায় সচ্চিদ আনন্দ দেহ পেতে চাই আমরা। সেই জন্য তো নামহট্টে আমরা যোগদান করেছি।
হ্যাঁ, তো বাচ্চা থেকে শুরু করে সবাই তো আমরা জন্ম মৃত্যুতে ভুগছি, তাই এই নামহট্ট সবার জন্য, কি ছোট ছোট বাচ্চা কি বয়স্ক সবার জন্য নামের হাট। তাহলে আমরা এই আসতে মা আর কোনো কথা না, ঠিক আছে, এই নামহট্টে ঢুকে ভক্তি জীবনে প্রবেশ করে মানব জনম যাতে বিপথে না চালিত হয় এর ওর কথা শুনে সেই জন্য 12 জন মহাজন আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে যে জীবনটা কেমনভাবে কাটাতে হবে। এখন আমরা সেই 12 জন মহাজনের নিয়ে একটা গ্রন্থ আছে, হ্যাঁ, যার নাম মহাজন উপদেশ। হ্যাঁ, মহাজন কজন? 12 জন, দ্বাদশ মহাজন যাকে বলে, দ্বাদশ মহাজন। সেই দ্বাদশ মহাজনের একটা গ্রন্থ আছে, তাকে বলে মহাজন উপদেশ। তাতে ওই 12 জন ব্যক্তি আমাদেরকে মানুষ জনম সফল করার জন্য যা উপদেশ দিয়েছে সেই উপদেশ আমরা শুনবো আর নিজের জীবনে পালন করব। তাহলে এই জনমেই শেষ জনম, এরপরে ভগবানের ধামে চলে যাব যদি আমরা সেই উপদেশ মেনে জীবন কাটাবো। তাহলে উপদেশ মানা তো পরের কথা, আগে তো জানতে হবে তবে না মানবো। এক্স্যাক্টলি সেই কারণে আমি একটা গ্রন্থ থেকে মহাজনের কথা বলতে চাইবো। আগে জানবো সেই মহাজনের গ্রন্থটার নাম কি, মহাজন উপদেশ। মহাজন কজন? 12 জন। এখন জানবো 12 জনার নাম কি, ঠিক আছে, আমি বলবো, আপনারা শুনে শুনে বলবেন। তার মধ্যে আজকের ক্লাসে একটা মহাজনের উপদেশ আমরা শুনবো। আগামী কোনো ক্লাসে প্রভু আমায় ডাকলে আমি পরের মহাজনের উপদেশ আমি শোনাবো, আবার কোনো একদিন এসে তারপরের মহাজনের উপদেশ শোনাবো। এভাবে 12টা আমি শোনাবো, 12 জন মহাজনের উপদেশ শোনাবো। তারা নিজেরা কি বলছে মানুষ জনম সফল করার জন্য। এখন আমরা আসুন 12 জন মহাজনের নাম আমি বলবো, শুনে বলবেন, ঠিক আছে। গ্রন্থটা আমার ফোনে আছে, আমি ফোন থেকে সেই মহাজনের নিজের মুখের কথা তো তা আমি কিচ্ছু বানাতে পারবো না, বা নিজের মন থেকে কিছু বলতেও পারবো না। সেই মহাজন যা বলবেন আমি তাই তুলে ধরবো, ঠিক আছে। এই জন্য আমি গ্রন্থটাকে সামনে রাখছি, আর গ্রন্থটা ফোনে আছে। হ্যাঁ, গ্রন্থটার প্রথম পৃষ্ঠা এইটা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। 12 জনের ছবি আছে এখানে। এখন আমরা সেই 12 জনের নাম বলবো, ঠিক আছে। বলুন, ব্রহ্মা, চেনো সবাই, শুনেছ? ব্রহ্মা একজন মহাজন, উনি আমাদেরকে উপদেশ দেবেন, তার মুখ থেকে উপদেশ শুনবো। যার তার কাছ থেকে উপদেশ শুনবো না, ব্রহ্মার মুখের উপদেশ শুনবো। তাহলে কি এটা যাতা বই? তারপরে বলো শিব, 2 হলো, ঠিক আছে, শিব হয়েছে। এবার বলো নারদ, সনত কুমার, মনু, কপিল, যমরাজ, প্রহ্লাদ, বলি মহারাজ, জনক, জনককে জানো, সীতা দেবীর পিতা জনক, ঠিক আছে। বলো ভীষ্মদেব, সুখদেব গোস্বামী। কটা হলো? 3 4 12। আবার বলো ব্রহ্মা, শিব, নারদ, সনত কুমার, মনু, কপিল, যমরাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ, বলি মহারাজ, জনক, ভীষ্ম, সুখদেব। এখন ব্রহ্মা, এই জড় জগতে আমরা যত জীব দেখছি, কোনো পেঁপে গাছ, কোনো জবা ফুল গাছ, পেয়ারা গাছ, তেঁতুল গাছ, মানুষ, মশা, ফড়িং, টিকটিকি, এই সব দেহগুলো ব্রহ্মা দিয়েছে, বানিয়েছে। দেহগুলোর মধ্যে যে প্রাণ, ওই আত্মাটা কৃষ্ণ দিয়েছে, বুঝতে পারলাম। খোলসগুলো বানিয়েছে ব্রহ্মা, আর বীজ মানে আত্মা দিয়েছে কৃষ্ণ। তাই কৃষ্ণ বলছে অহং বীজপ্রদ পিতা। সেই ব্রহ্মা বুঝলাম। তারপর আছে শিব, সবাই চেনো, মহাদেব গো, পরম বৈষ্ণব। সে হচ্ছে ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ভক্ত মহাদেব, এই যে বসে আছে। ওনার কৃপায় আমরা
ভক্ত হতে পারি। ভালো করে বুঝবেন, আজ যে আমরা কৃষ্ণকে চিনছি এর পিছনে কি ঘটে গেছে জানেন কি? সেটা হচ্ছে আমরা 100টা জন্ম বনবাসী হয়ে কাটিয়েছি। মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু বনে কাটিয়েছিলাম। তারপর 100টা জন্ম ঘোরার পর আমরা 10টা জন্ম বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করেছি। তারপর 10টা জন্ম ঘোরার পর 5টা জন্ম দুর্গা কালী পূজা করেছি। তারপর দেবী দুর্গার কৃপায় মহাদেবের কাছে ফেলে দিয়েছে দেবী দুর্গা। 3 জন্ম মহাদেবের সেবা করেছি। তারপর মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে তার প্রভু কৃষ্ণের কথা শোনার সৌভাগ্য দিয়েছে। তাই অনেক সুকর্ম না থাকলে, অনেক ভাগ্য একত্রিত না হলে কৃষ্ণ যাকে তাকে দাস বলে স্বীকার করে না। তাই আমরা ওইগুলো ঘুরে 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 ভাগ্য আমাদের জমা হয়েছে। এখন কৃষ্ণ আমাদেরকে দাস রূপে স্বীকার করেছে। তাই আমরা এই কজন কৃষ্ণ নাম পাচ্ছি, কৃষ্ণ কথা পাচ্ছি। জগতের বহু মানুষ বঞ্চিত হয়ে আছে, এখন ওই নিচেরগুলোতে আছে। বোঝাতে পারছি? সরল ভাষায় বললাম, 100 জন্ম বনবাসী, 10 জন্ম বিভিন্ন দেবদেবীর পিছনে ছুটেছি, তারপর 5 জন্ম দুর্গা কালীর পিছনে ছুটেছি, তারপর 3 জন্ম মহাদেবের আরাধনা করেছি, হর হর মহাদেব বলে জল এনেছি, মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছি। তারপর মহাদেবের কৃপায় মহাদেবও তার প্রভু কাছে আমাকে ফেলে দিয়েছে। তো এখন আমরা সবার প্রথম শ্রী ব্রহ্মাজি কি উপদেশ আমাদেরকে দিচ্ছেন তার নিজের মুখের কথা আমরা শুনব। ঠিক আছে? দিনকার কথা শুনবো না, হাবিজাবি লোকের কথা শুনবো না। আমাদের এই খোলস তৈরি করেছেন যিনি, সেই ব্রহ্মা, একজন দেবতাদের, মানে সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সবচাইতে বড় দেবতা, যিনি সব কিছু বানিয়েছেন, সমস্ত এই জড় জগতে সব কিছু বানিয়েছেন। 14 ভুবনে যত জীব আছে সব উনি বানিয়েছেন ভগবানের নির্দেশে, কৃষ্ণের নির্দেশে। এখন ব্রহ্মা কি বলছে আসুন আমরা শুনি, সময় নষ্ট না করে মন দিয়ে শুনবে। ঠিক আছে? গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হলো। শ্বেত বরাহ কল্পে ইনি জন্মগ্রহণ করেছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টির আদি জীব। পদ্মের উপরে উপবিষ্ট হয়ে আছেন উনি, পদ্মের উপরে বসে আছেন। ব্রহ্মার 4টে মস্তক। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার 4 মস্তক। এরকম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে, প্রত্যেকটা ব্রহ্মাণ্ডে একজন করে ব্রহ্মা আছে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডটা ছোট, এই ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের ব্রহ্মার 4টে মাথা যথেষ্ট। সেই জন্য আমাদের ব্রহ্মার 4টে মাথা। অন্যান্য অনেক কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে বড় বড় ব্রহ্মাণ্ড আছে। সেই ব্রহ্মাণ্ডে এক একটা ব্রহ্মাণ্ডে এক একজন ব্রহ্মা আছে। যত বড় ব্রহ্মাণ্ড ততগুলো বেশি মাথা আছে ব্রহ্মার, তত বুদ্ধি লাগে না, সেই জন্য এরকম অনন্ত ব্রহ্মা আছে। কিন্তু কৃষ্ণ একজন ব্যক্তি, ঠিক? উনি সৃষ্টির মালিক, আর সবাই দাস দাসী। একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে জইছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য। ব্রহ্মাকে বলেছে তুমি এগুলো বানাবে, জীবদেহগুলো। তাহলে যারে জইছে নাচায়, মানে কৃষ্ণ যেমন নাচালো, সে তৈছে করে নৃত্য। ব্রহ্মা তেমন নৃত্য করেছে, মানে এগুলো বানানোর কাজ করেছে। তাহলে প্রভু কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য, আমরাও তার ভৃত্য। তাই আমরা তার কথা শুনতে বসেছি, প্রভুর কথা শুনতে বসেছি। পদ্মের উপরে উপবিষ্ট ব্রহ্মার 4টে মস্তক। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা রয়েছেন। শাস্ত্রে বলা আছে 20 মাথা ব্রহ্মা, মানে 20 মাথার ব্রহ্মা, 50 মাথার ব্রহ্মা, 100 মাথার ব্রহ্মা, সহস্র মানে 1000 মাথার ব্রহ্মা,
লক্ষ মাথার পর্যন্ত ব্রহ্মা আছেন। একটা ব্রহ্মার লক্ষটা মাথা আছে, এরম ব্রহ্মাও আছে। শাস্ত্রে বলা আছে এগুলো সৃষ্টির লীলাতে। ব্রহ্মাণ্ড সমূহ ছোট বড় আকৃতির হয়। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডটা সবচাইতে ছোট। আমাদের ব্রহ্মার 4টে মাথা। সৃষ্টির সমস্ত জীব থেকে ব্রহ্মা বয়স্ক, আমাদের তুলনায় বয়স্ক হচ্ছেন ব্রহ্মা। জ্ঞান বৃদ্ধ, সবচাইতে বেশি জ্ঞানী। তাহলে যে সবচাইতে জ্ঞানী তার জ্ঞান পেতে চলেছি আজকের ক্লাসে। তাহলে ক্লাসটা কত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে তিনি চিন্তা করলেন, ব্রহ্মার যখন জন্ম হলো উনি চিন্তা করছেন আমি কোথা থেকে এলাম, কেউ তো কোথাও নেই, কেবল আমি একা। তখন তো কাউকে বানায়নি, উনি একা জন্ম হয়েছে। উনি চিন্তা করছে কেউ তো কোথাও নেই, আমি একা। ভাবলেন এই পদ্ম ফুলের নাল বেয়ে, পদ্ম ফুলের ডাঁটি থাকে না, আমাদের এই সৃষ্টিটা জড় জগৎটা একটা পদ্ম ফুল। এই পদ্ম ফুলে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে। আর ওই ডাঁটিতে, ডাঁটির মাঝখানে ভূলোক আছে, তার মধ্যে পৃথিবী গ্রহের মধ্যে, এশিয়া মহাদেশের মধ্যে, ভারতবর্ষ দেশের মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার মধ্যে, এই এখানকার যে ব্লক, কি ব্লকের আন্ডারে আপনারা, কুলপি ব্লকের আন্ডারে এই অরুণনগর গ্রামে এই আটচালার তলায় আমরা বসে আছি। বুঝতে পারলাম? ওই পদ্ম ফুলের ডাঁটির মাঝখানে আছে ভূলোক। ওই ডাঁটির ওপরে 7টা, নিচে 7টা। উপরে আছে ভূবরলোক, জনলোক, মহলোক, তপলোক, সত্যলোক। নিচে আছে অতল, বিতল, তলাতল, ভূতল, রসাতল, পাতাল। তার ডান দিকে আছে নরক। এই হচ্ছে ওই পদ্ম ফুল রূপী জড় জগৎ। জড় জগৎ একটা পদ্ম ফুল। ওই পদ্মের উপরে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে, কিন্তু ডাঁটি এত জায়গা আছে ঠিকই, বাস করার কেউ ছিল না। তা উনি চিন্তা করলেন পদ্মের নাল বেয়ে নিচে নেমে দেখি আর কেউ কোথাও আছে কিনা। শেষ পর্যন্ত তিনি ধ্যানস্থ হয়ে তার সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে সন্ধিৎসু হলেন। ওই যে পদ্ম ফুল রূপী জড়জগৎ, পদ্ম ফুলটা ভেসে আছে গর্ভোদক সমুদ্রে। গর্ভোদক সমুদ্রে উনি নেমে পদ্মের ডাঁটি বেয়ে নিচে যাচ্ছে। যেতে 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 কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। এমন সময় খুব চিন্তিত হয়ে পড়ছে, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন, কত নিচে নামবো। তখন এত ব্যাকুল চিন্তিত দেখে ভগবান একদম নিচে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু আছেন, কিন্তু অত দূর যেতে পারেননি উনি। ভগবান তখন কৃপা করলেন, তপ তপ তপ। এই 3বার শব্দ শুনতে পেল ব্রহ্মা ওই জলে ডুবে অবস্থায়। তপ তপ তপ। ব্রহ্মাজি বুঝতে পারল তপস্যা করতে বলছে কেউ আমাকে। ওই তপস্যা করলে সমস্ত জ্ঞান লাভ হবে। একটা হিন্টস দিল ভগবান। তখন ব্রহ্মাজি বুঝতে পারলো। শোনো, একদম সাইলেন্টলি সবাই শুনবে, খুব মনোযোগ সহকারে, ঠিক আছে? বহু বৎসর তিনি ধ্যানস্থ হলেন সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে জানার জন্য। বহু বছর পরে ভগবান শ্রীহরি দর্শন দিলেন ওনাকে। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান দেখা দিল। ভগবান এসে বলছে, হে ব্রহ্মা, এই দেখো পদ্মের ডাঁটি 14 ভুবন, সমস্ত ভুবন খালি আছে, জীবে পূর্ণ করো। আমি 14টা থাকার জায়গার নাম বলেছি, এগুলোতে জীব দিয়ে ভর্তি করো। ভগবান ব্রহ্মার মধ্যে সৃষ্টি শক্তি সঞ্চার করলেন। ভগবান ব্রহ্মার মধ্যে শক্তি দিল, সৃষ্টি করার শক্তি। ব্রহ্মা ভগবানের শক্তাবেশ অবতার, সৃষ্টি কার্যে তিনি নিয়োজিত। ব্রহ্মার নিজের অঙ্গ থেকে মুনি ঋষি, মরীচি প্রমুখ প্রজাপতির সৃষ্টি করলেন। সবার প্রথম ওরা সৃষ্টি হলো ব্রহ্মার থেকে।
তিনি তাদের কাউকে তপস্যা আচরণ করতে নির্দেশ দিল, কাউকে বলল সংসার কর্মে নিয়োজিত হও, আরও জীব বানাও। তারপর ব্রহ্মা চিন্তা করলেন আর নিজের থেকে এভাবে সৃষ্টি না করে নারী পুরুষের মাধ্যমে সংসার সৃষ্টি হোক। তার সংকল্প অনুসারে মানস পুত্র রূপে মনুকে এবং মনুর স্ত্রী রূপী শতরূপাকে বানালেন। স্বয়ম্ভুব মনু আর শতরূপা এই দুই দেহ বানালো ব্রহ্মার দেহ থেকে। প্রথম জীব বাইবেলে বলছে আদম ইভ, হ্যাঁ, যেটা কিনা আমাদের সনাতন বৈদিক শাস্ত্র বলছে স্বয়ম্ভুব মনু শতরূপা। একটা পুরুষ দেহ একটা নারী দেহ বানালো ব্রহ্মাজি নিজে, নিজের দেহ থেকে দুটো দেহ বানালেন। ব্রহ্মার আরেক নাম স্বয়ম্ভু, তাই স্বয়ম্ভুর দেহ থেকে বানালো। তাই প্রথম যে মনু পুরুষ জাতি বানালো তার নাম স্বয়ম্ভুর দেহ থেকে হয়েছে, তাই স্বয়ম্ভুব মনু। আর স্ত্রী দেহটার নাম শতরূপা। ঠিক, তারা মিলিত হয়ে প্রিয়ব্রত আর উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র আর তিন কন্যা বানালেন। তিন কন্যার নাম আকুতি, প্রসূতি, দেবহূতি। দুটো ছেলে, স্বয়ম্ভুব মনু আর শতরূপার দুটো ছেলে, তিনটে মেয়ে। দুটো ছেলের নাম প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, আর তিনটে ছেলের নাম আকুতি, দেবহূতি, প্রসূতি। পাঁচজন তৈরি হলো স্বয়ম্ভুব শতরূপা থেকে, দুটো ছেলে তিনটে মেয়ে। ঠিক আছে, তাদেরকে উপযুক্ত পাত্র পাত্রীর হাতে সমর্পণ করা হলো। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টিকার্য ব্যাপকভাবে পরিচালিত হতে লাগলো সৃষ্টি করবার জন্য। তাহলে সৃষ্টির লীলা শুনছি কিন্তু আমরা, কিভাবে সব কিছু আজ ভর্তি হয়ে আছে, সৃষ্টির গোড়ার কথা। হ্যাঁ, সৃষ্টি করবার জন্য ভগবান ব্রহ্মাকে রজগুণ দিয়েছিলেন। রজগুণের মধ্যে রয়েছে সংকল্প, আগ্রহ, প্রচেষ্টা। চতুর্মুখ ব্রহ্মা রজগুণের ফলে স্থাবর, জঙ্গম, স্থাবর মানে যারা চলতে পারে না, জঙ্গম মানে যারা চলতে পারে, খেচর মানে যারা পৃথিবীতে চলে, ভূচর মানে আমাদের ভূমিতে হেঁটে চলে, জলচর মানে যারা জলে বাস করে, উভচর মানে যারা দুটোতে বাস করে, নিশাচর মানে রাত্রে বাস করে। এইগুলো, এইরকম প্রাণী সৃষ্টি করলেন। 9 লক্ষ জলের প্রাণী বানালেন, 20 লক্ষ গাছপালা বানালেন, 11 লক্ষ কীট পতঙ্গ বানালেন, 10 লক্ষ পাখি বানালেন, 30 লক্ষ পশু বানালেন, তারপর 4 লক্ষ রকমের মানুষ বানালেন। এই হচ্ছে 84 লক্ষ জনি। বলে না 84 লক্ষ জনি ঘুরতে হবে, 80 লক্ষ জনি ঘোরার পর মানুষ জন্ম পেয়েছি। 80 লক্ষের হিসেব দিল এক্ষুনি, আবার বলে দিই। 9 লক্ষ জলচর, হিসেব যোগ যারা ভালো জানো করো। 9 লক্ষ জলচর, 10 লক্ষ পাখি মানে খেচর, বাতাসে ওড়ে। হ্যাঁ, তাহলে 9 আর 10 কত হলো? 19 লক্ষ। 11 লক্ষ কীট পতঙ্গ, 11 লক্ষ কীট পতঙ্গ কত হলো? 30। 20 লক্ষ গাছপালা কত হলো? 30 লক্ষ পশু, 4 লক্ষ মানুষ, 84 মিলল। 84 লক্ষ জনি মানে এই খোলস আর কি, খোলস বানালো। একদিন ব্রহ্মা অহংকার বশত মনে করলেন আমি সব কিছু করেছি, আমি সমগ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু জন্ম যখন হয়েছে তখন কিছু দেখতে পেয়েছে? কৃষ্ণ দয়া করে ওকে শক্তি দিল বলে না বানাতে পারলো। তাহলে আলটিমেটলি ক্রেডিট গোজ টু কৃষ্ণ, ক্রেডিট তো কৃষ্ণের যাওয়া উচিত, তাই না? কিন্তু অহংকার পতনের মূল। অহংকার এসে বলছে আমি করেছি। তা ভালো কথা,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, আমি 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 আমার 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 ব্রহ্মার মধ্যেও ঢুকে গেল আমাদের মতো। আচ্ছা, শ্রীমদ্ ভাগবতে তার বর্ণনা হচ্ছে, দ্বারকাতে কৃষ্ণ একবার ব্রহ্মাকে ডেকেছে, ব্রহ্মা শোনো তো একটু, ওই অহংকার পতন, অহংকারকে নাশ করবে বলে। ব্রহ্মা তুমি একটু শোনো তো, দ্বারকাতে আছে কৃষ্ণ আর ব্রহ্মা ডেকেছে। ব্রহ্মা এসে পৌঁছালো দ্বারকাতে। কৃষ্ণের দ্বারপালগণ জিজ্ঞাসা করছে, কৃষ্ণের যারা দারোয়ান, হ্যাঁ দ্বারকার দারোয়ান, তারা জিজ্ঞাসা করছে আপনি কোন ব্রহ্মা? ব্রহ্মা অবাক, কোন ব্রহ্মা শব্দটার অর্থ কি? ব্রহ্মা তো আমি, এই সৃষ্টির মধ্যে তো বুঝি একটাই ব্রহ্মা আছে, ব্রহ্মা ভেবেছিল। তাই দারোয়ানরা জানে অনেক ব্রহ্মা আছে, কিন্তু ব্রহ্মা নিজে অহংকার বশত মনে করেছে আমি একাই ব্রহ্মা, আমি সৃষ্টির মালিক, আমি সব করেছি। তা ব্রহ্মা তো অবাক, তার মানে ব্রহ্মার চেয়ে দারোয়ানের বুদ্ধি বেশি, কারণ সে কৃষ্ণের দারোয়ান। সবার প্রথমে বললাম কি, অনেক ভাগ্য জমা হলে কৃষ্ণ তাকে দাস বলে স্বীকার করে। তাহলে আমরা আমাদের ইতিহাস জেনেছি কিভাবে আমরা আজ কৃষ্ণ ভক্ত হলাম। তাই অনেক ভাগ্য জমা না হলে, যেমন অনেক পড়াশোনা না করলে বড় চাকরি পাওয়া যাবে না, ছোট চাকরি পাওয়া যাবে। তাই আমরা নিচে 100 জনম ওই বনবাসী হয়েছিলাম, 10 জনম দেবদেবীর পিছনে ছুটেছিলাম, ওগুলো সব ছোট চাকরি। হ্যাঁ, 5 জনম দেবী দুর্গা কালীর পিছনে ছুটেছিলাম, আরেকটু বড় চাকরি। তারপর 3 জনম মহাদেবের চাকরি করেছি, আরেকটু বড় চাকরি। আর এটা সব চাইতে বড় চাকরি কৃষ্ণের ভক্ত হয়ে যাওয়া, কৃষ্ণের দাসত্ব করা, কৃষ্ণের দাস হয়েছি। সব চাইতে বড় চাকরি, যার চেয়ে বড় চাকরি আর নেই। আছে? থাকলে বলুন। কৃষ্ণের চেয়ে বড় তো কেউ নেই, তা কার চাকরি আর করব। তাই শোনো, খুব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। তাই তখন দারোয়ান জিজ্ঞাসা করছে আপনি কোন ব্রহ্মা? ব্রহ্মা তখন বিস্মিত হয়ে বললেন আমি 4 মুখ ব্রহ্মা। তারপর সভাকক্ষে ঢুকলো ব্রহ্মা, ঢুকে দেখলেন বহু বহু ব্রহ্মাণ্ড থেকে এসেছে অসংখ্য ব্রহ্মা। সেখানে উপস্থিত হয়ে সবাই কৃষ্ণকে প্রণাম করছে। আর এত প্রণাম হচ্ছে যে ব্রহ্মাদের মাথায় কি থাকে, মুকুট থাকে না, মুকুটগুলো তো সোনার, সোনার মুকুটগুলো দ্বারকার পাথরে এসে টং 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 করে ঝনঝন ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে। সবাই এত প্রণাম করছে মাথা ঠুকে। ব্রহ্মা 4 মুখ ব্রহ্মা গিয়ে দেখে অবাক, আমার মাত্র 4টে মাথা, ওদের 10 মাথা, 20 মাথা, 50 মাথা, 100 মাথা, 1000 মাথা, লাখ মাথার ব্রহ্মা, আমি এত ছোট ব্রহ্মা, আর এত বড় আমার অহংকার। হ্যাঁ, দেখে অবাক হয়ে গেছে, দ্বারকায় হচ্ছেটা কি। তা ভালো কথা, আমাদের চতুর্মুখ ব্রহ্মা নিজেকে সব চাইতে ছোট্ট বলে বুঝতে পারলো, কিন্তু অহংকার ছিল সব চাইতে বড়। একটা কুয়োর ব্যাঙ, সে কুয়োয় বাস করে, আর একটা ব্যাঙ গেছে প্রশান্ত মহাসাগরে ঘুরতে। সেই প্রশান্ত মহাসাগর দেখে এসে ব্যাঙটা তার বন্ধু কুয়োর ব্যাঙকে বলছে, জানিস, তুই কি জানিস তোর এই কুয়োর চেয়ে না অনেক বড় জলাশয় আমি দেখে এসেছি। তা কুয়োর ব্যাঙ বলছে, সে তো কুয়োর ব্যাঙ, বুদ্ধিও কুয়োর মতো। আর যে প্রশান্ত মহাসাগর দেখে একবার এসেছে, সে জানে প্রশান্ত মহাসাগর আসলে কি। তা সে এসে অনেক বর্ণনা দিচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের, কিন্তু কুয়োর ব্যাঙ বলছে কত আর বড় হতে পারে, বলে নিজের গাটা একটু ফুলিয়ে ফুলিয়ে দেখাচ্ছে। ও প্রশান্ত মহাসাগর, তাহলে এই বুঝি বড়? বলছে না না, এই কি, এর চেয়ে অনেক বড়। ও তাহলে এই বড়? আরো ফুলিয়ে ফুলিয়ে দেখাচ্ছে অহংকার করে, যে আমি যেখানে থাকি এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে। কুয়োর ব্যাঙ তখন গা ফোলাচ্ছে, এই বুঝি বড়? অহংকার। হ্যাঁ, তা বলছে না না, আরো বড়, আরো বড়। ফোলাতে গিয়ে পেটটা ফেটে গেছে ব্যাঙের। অহংকার পতনের মূল। এই ব্রহ্মাজিরও সেই ভুলটা হলো। হ্যাঁ, তাই ব্রহ্মাজি এবার কি ঘটনাটা ঘটে দেখো। আমাদের চতুর্মুখ ব্রহ্মা নিজেকে সবচাইতে ছোট বলে অনুভব করলো, অহংকার ভেঙে গেল।
কৃষ্ণ প্রত্যেক ব্রহ্মার সাথে কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করছে, এই ব্রহ্মা তুমি ভালো আছো, এই ব্রহ্মা তুমি ভালো আছো, এই ব্রহ্মা তুমি ভালো আছো। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছে, একে একে তাদের বিদায় দিলেন। তখন চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখটা একটু মনমরা হয়ে গেছে। কৃষ্ণ তখন বললেন, হে ব্রহ্মা, বলুন আপনার কি অভিপ্রায়, আপনি কি জন্য এসেছেন, কেমন আছেন, কি ব্যাপার বলুন। কৃষ্ণ তো সব জানে, কেন ওর মনটা কষ্ট পাচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করছে। ব্রহ্মা তখন বলছেন, আমি বড় অভিমানী, আমি মনে করেছি আমি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, কিন্তু সেই মোহ আমার কেটে গেছে। আমার চেয়েও অসংখ্য কোটি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রয়েছেন, তা আমি এখন বুঝে গেলাম। আমার এই 14 ভুবন বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, আমি বুঝে গেলাম। হ্যাঁ, আমার সেই বুদ্ধি জন্মে গেছে। হে ভগবান, এখন আমি বুঝেছি আমি সবার চাইতে ক্ষুদ্র। আমার চিন্তাধারা অতি নগণ্য, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট আমার চিন্তা। আপনি দয়া করে আমার সমস্ত অভিমান আর অহংকার নাশ করে দিন। আমাকে আপনার চরণে শুদ্ধ ভক্তি দান করুন। ব্রহ্মাজি বলছেন। ভগবান কৃষ্ণ বললেন, হে ব্রহ্মা, অভিমান অহংকার যাতে তোমার নাশ হয় সেই জন্যই এখানে আপনাকে ডেকেছিলাম। কারণ আমি তো জানি আপনার হৃদয়ে কলুষ অহংকার ঢুকে গেছে, আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে, সেটা নাশ করার জন্যই আপনাকে ডেকেছিলাম। এখন আপনার মঙ্গল হোক। ভগবান আশীর্বাদ করল ওই দেবতাদের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে। তারপর ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করল, করে নিজের জায়গা সত্যলোকে চলে গেলেন। ওই পদ্ম ফুলের ডাঁটির উপরে যে পদ্ম ফুল, ওখানে, ওটার নাম সত্যলোক, ওখানে চলে গেলেন। একসময় নারদ মুনি মন্দাকিনীর তটে তপস্যা করছিল। নারদজি তপস্যা করছে মন্দাকিনীর পাড়ে, কিন্তু তিনি একটা দৈববাণী শুনতে পেলেন, শ্রীহরি যদি আরাধিত না হন তবে তপস্যার কি দরকার। একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, নারদ মুনি তপস্যা করছিল, হঠাৎ একটা শব্দ আলো, শ্রীহরি যদি আরাধিত না হয় তাহলে তপস্যা করে কি লাভ। শ্রীহরি যদি আরাধিত হন তবে তপস্যারই বা কি দরকার। এমন একটা শব্দ ভেসে এলো, নারদের কানে ঢুকলো। দৈব বাণী শুনে নারদ শ্রীহরিকে স্মরণ করছে। তখন পিতৃদেব, নারদেরও পিতা হচ্ছে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ। হ্যাঁ, তাই বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে গেছে নারদ মুনি, বাবা ব্রহ্মার কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেছে নারদ মুনি। ব্রহ্মাকে প্রণাম করে জলপূর্ণ নয়নে নারদ বললেন, এই দৈববাণী যেটা শুনলাম এটার অর্থটা কি আমি বুঝতে পারিনি। হে পিতা, আমাকে বলো তো এই দৈববাণীটার অর্থ কি। কেউ আপনারা বুঝতে পেরেছেন দৈববাণীটার অর্থ কি? নারদও বুঝতে পারেনি। শুনো দৈববাণীটা আবার শোনো। বলছে, শব্দ আসছে, শ্রীহরি যদি আরাধিত না হন তবে তপস্যার কি দরকার। নারদ মুনি করছিল তপস্যা, শব্দ ভেসে এলো, শ্রীহরি যদি আরাধিত না হন তপস্যা করে কি লাভ। আর পরক্ষণে আরেকটা কথা এলো, শ্রীহরি যদি আরাধিত হন তবে তপস্যার কি দরকার। কেউ বুঝতে পেরেছেন এই কথাটার অর্থ কি? নারদও বুঝতে পারেনি, বাবার কাছে গেছে যে এই দৈববাণীটার মানেটা কি আমায় বলো তো বাবা, পিতা বলো। তা চোখে জল নারদ মুনির। আমি তপস্যা করছিলাম, বলল কি না, হরি যদি আরাধিত না হয় তোমার তপস্যা করে কি দরকার। আর বলল শ্রীহরি যদি আরাধিত হয় তাহলে আর তপস্যার কি দরকার। তা পিতা আমায় বলল, আমি এই কথাটা বুঝতে পারিনি। এবারে ব্রহ্মা উপদেশ দিবে। এতক্ষণ আমরা ব্রহ্মাকে চিনলাম, নারদ মুনিকে চিনলাম, এসে গেছে উপদেশ, মহাজন উপদেশ। এবার অত্যন্ত মন দিয়ে শুনুন, ঠিক আছে? ব্রহ্মা বলছে, হে বৎস, যদি কোনো ব্যক্তি ভক্তি সহকারে শ্রীহরির আরাধনা করেন
তবে সেই ব্যক্তির তীর্থে যাওয়া, তপস্যা আর অন্য কোনো তপস্যা করার দরকার নেই। কারণ সব কিছু তপস্যা করে 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 সৌভাগ্য জন্মালে হরি আমাকে দাস বলে নিয়োগ করে। তাহলে অত তপস্যা করার পরে না নিয়োজিত হয়ে গেছি, তাই ব্রহ্মা বলল যে ভক্তির সাথে ভগবানের সেবা করছে তার আর কোনো তপস্যার দরকার নেই, কারণ সব তপস্যা হয়ে গেছে, তাই না হরির সেবায় নিয়োজিত হয়েছে। ব্রহ্মা বুঝিয়ে দিল। আমি প্রথম থেকেই কিন্তু এটা ভেঙে ভেঙে বলছি, অনেক সৌভাগ্য তপস্যা দান ধ্যান জমা হলে কৃষ্ণ তবে আমাকে দাস বলে স্বীকার করে, তবে আমি কৃষ্ণ দাস হতে পারি। সেটাই বলছে ব্রহ্মাজিও যে হে বৎস, যদি কোনো ব্যক্তি ভক্তি সহকারে কৃষ্ণ সেবা করছে তার আর অন্য কোনো দান ধ্যান তপস্যা কোনো কিছু করার দরকার নেই, হরি সেবাই করে যাক। কারণ সব তপস্যা জনম জনম করে আজ কৃষ্ণ সেবার সুযোগ পেয়েছে, আর ওগুলো করার দরকার নেই। তাহলে সেই ব্যক্তির তীর্থ ভ্রমণ তপস্যার প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষে, এবারে বলছে ব্রহ্মা বলছে, ভারতের নাম নিল, ভারতবর্ষে কৃষ্ণ মন্ত্র যারা উপাসনা করছে, মানে যারা হরে কৃষ্ণ জপ করছে, সেই রকম ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোনো তপস্যার প্রয়োজন নেই। মানে যে হরে কৃষ্ণ জপ করছে তার আর মঙ্গলচণ্ডী আজকের হয়েছে না, কোনো দরকার নেই। আর আমি বলছি না, আই রিপিট, এটা আমার কথা নয়। নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করেছিল ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মাজি নিজে বলছে ভারতবর্ষে কৃষ্ণ মন্ত্র উপাসক জীবনমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোনো তপস্যার প্রয়োজন হবে না। ব্রহ্মা শিখিয়ে দিল, সময় নষ্ট না করে সেই সময়ে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বলল ভারতবর্ষে কৃষ্ণ মন্ত্র যারা উপাসনা করছে, মানে কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সেবা যারা করছে, তাদের আর অন্য কোনো তপস্যা করার দরকার নেই, অন্য কোনো সেবা করার দরকার নেই। কারণ সব কিছু করে 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 করেই আজ তো কৃষ্ণ ভক্ত হয়েছে। প্রথমেই বলেছি 100 জনম, 10 জনম, 5 জনম, 3 জনম, তারপর কৃষ্ণ ভক্ত। তাই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত, একটা কৃষ্ণ ভক্ত সেরা জায়গায় পৌঁছে গেছে, আর তার নিচের গুলো কিছু করার দরকার নেই। শোনো, এরপর ব্রহ্মাজি বলছে, হে নারদ, শ্রীকৃষ্ণ নাম গ্রহণ মাত্রেই তার বংশের শত পুরুষ বন্ধু বান্ধবেরা অনায়াসে পবিত্র হয়। আমার মুখের কথা নয়, ব্রহ্মা তার ছেলেকে বলছে। হে নারদ, শ্রীকৃষ্ণ নাম মানে হরে কৃষ্ণ গ্রহণ মাত্রই তার বংশের শত পুরুষ আর বন্ধু বান্ধব অনায়াসে পবিত্র হয়। যদি একজন ব্যক্তি কৃষ্ণ নাম নেয় মন দিয়ে, তাহলে তার শত পুরুষ উদ্ধার হয়, পবিত্র হয়। কৃষ্ণ নামের এমন তো ক্ষমতা। শোনো, মন দিয়ে শোনো, শ্রীকৃষ্ণ এরপরে বলছে, শ্রীকৃষ্ণ সেবা থেকে অন্য কোনো ধর্ম বড় নয়, অন্য কোনো তপস্যা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি বলছি না, ব্রহ্মা বলছে। কারণ কৃষ্ণ সবার ওপরে, তাই কৃষ্ণের সেবাও সবার ওপরে, অন্য সমস্ত বার ব্রতর চেয়ে। এই জন্য বলে একাদশী ব্রত সবার শ্রেষ্ঠ ব্রত, কারণ একাদশী ব্রত হচ্ছে কৃষ্ণ ব্রত। কারণ কৃষ্ণ সবার ওপরে, তার ব্রতও সবার ওপরে। অন্যান্য ব্রত আর কোনো কিছু করার দরকার নেই, নিষ্ঠার সাথে কৃষ্ণ ব্রতগুলো করা উচিত। যেমন আগামীকাল নৃসিংহ ব্রত, মানে ভগবান কৃষ্ণের ব্রত, ওই ব্রতগুলো করা উচিত। তাহলে তার, আমি বলছি না, এটা ভগবান ব্রহ্মা বলছে। বলছে কি, শ্রীকৃষ্ণ সেবা থেকে অন্য কোনো ধর্ম বড় নয়, অন্য কোনো তপস্যা শ্রেষ্ঠ নয়। কৃষ্ণ সেবা পরায়ণ ব্যক্তিদের তপস্যার পরিশ্রম অনাবশ্যক। মানে যারা কৃষ্ণ সেবা পরায়ণ, সেই ব্যক্তিদের অন্য কোনো তপস্যা কোনো কিছু আর করার দরকার নেই। এরপরে বলছে, সবাই মন দিয়ে শুনবেন, হে পুত্র, একটু ফোনটা কাইন্ডলি সাইলেন্ট করে দেন। হে পুত্র,
শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে ব্রতী ব্যক্তি মহাপবিত্র, মানে যারা কৃষ্ণ নাম জপ করে তারা মহাপবিত্র। তাই আমি অনুরোধ করব সবাই কৃষ্ণ নাম জপ করুন। গোটা পৃথিবীর মানুষ জপ করছে, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না? ইস্কনে গিয়ে দেখবেন গোটা পৃথিবী থেকে মানুষ এসছে, এসে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে জপ করছে। এইটুকু বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ, হ্যাঁ, আমেরিকান, ইংল্যান্ড, আফ্রিকান, অস্ট্রেলিয়ান সবাই জপ করছে। এই জন্য আপনারা সবাই জপের মালা নিন, জপ করুন। যে যে যেমন পরিস্থিতিতে আছেন, যেমন খাচ্ছেন, যেমন থাকছেন না কেন, জপ করুন। এটার জন্য কোনো কিছু বিধিনিষেধ নেই, জপটা করুন, বাকি সব অটোমেটিক কৃষ্ণ আপনাকে করিয়ে নেবে। শোনো, তাই বলছে কৃষ্ণ মন্ত্রে ব্রতী, যে কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করছে সে মহাপবিত্র। তাঁর তীর্থস্থান, তাঁর অনশন, তাঁর বেদ অধ্যয়ন এগুলো বিড়ম্বনা, কারণ ওগুলো সব করার পরেই কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করার সুযোগ আসে। হে বৎস, আগুন পবিত্র, নির্মল জল পবিত্র, ভারতবর্ষ পবিত্র। কি নিল? ভারতবর্ষের নাম নিল। এই জন্য মহাপ্রভু বলেছিল, ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যার, জীবন সার্থক করি কর পর উপকার। মানে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় গিয়ে এই কৃষ্ণ শিক্ষা প্রচার করো, কৃষ্ণ নাম প্রচার করো। যে কৃষ্ণ নাম নেবে সে পবিত্র হবে। তাহলে তাদেরকে তো শেখাতে হবে যে কৃষ্ণ নাম নাও আর পবিত্র হও, আর যে পবিত্র সেই তো সুখী। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, চ্যান্ট হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র অ্যান্ড বি হ্যাপি। যদি তুমি সুখী হতে চাও, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করো। তাই শোনো, আর 5-7 মিনিট পরে ছেড়ে দেবো, ঠিক আছে? ভারতবর্ষ পবিত্র, তীর্থ স্বরূপ তুলসী পাতা পরম পবিত্র। এক একটা তুলসী পাতা হচ্ছে এক তীর্থ, পরম পবিত্র। কিন্তু কৃষ্ণ নাম পরায়ণ, কৃষ্ণ সেবা পরায়ণ ব্যক্তি, যে কৃষ্ণ সেবা করছে, কৃষ্ণ নাম নিচ্ছে, অবলীলাক্রমে এই সকলকে পবিত্র করে দেয়। আর এরাও সাদরে কৃষ্ণ ভক্ত ব্যক্তির স্পর্শ বাঞ্ছা করে, অর্থাৎ তীর্থ কৃষ্ণ ভক্ত আসুক চায়। তুলসী পাতা কৃষ্ণ ভক্ত যে কৃষ্ণ নাম জপে সে তুলসী পাতা ছুঁক, স্পর্শ করুক, তুলসী গাছ চায়। আমি বলছি না, ব্রহ্মাজি বলছে। এরা সাদরে মানে আদরের সাথে কৃষ্ণ ভক্ত ব্যক্তির স্পর্শ বাঞ্ছা করেন। বসুন্ধরা মানে পৃথিবী হরি ভক্তের পদধূলি দ্বারা তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়, ব্রহ্মা বলছে। তার মানে ভূমাতাও কৃষ্ণ ভক্তের, যে কৃষ্ণ নাম জপে তা সেই ভক্তের চরণধূলি প্রার্থনা করে। ভূমাতা পবিত্র হবে বলে প্রার্থনা করছে, কৃষ্ণ ভক্তের চরণধূলি আমার গায়ে পড়ুক। হে নারদ, জানবে যে এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ সেবক অপেক্ষা অন্য কোনো বস্তু বা কোনো ব্যক্তি অধিক পবিত্র নয়। আমি বলছি না, ব্রহ্মা বলছি। হে নারদ, জেনে রাখো এই ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের সেবক অপেক্ষা অন্য কোনো বস্তু বা কোনো ব্যক্তি অধিক পবিত্র নয়। কৃষ্ণ ভক্ত সবচাইতে পবিত্র, যে কৃষ্ণ সেবা নিরন্তর করছে। এরপর বলছে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে, যেমন আজকের আপনারা করছেন, এবং কৃষ্ণের চরণ অমৃত আর মহাপ্রসাদ যে রোজ পাচ্ছে, সে মহাপবিত্র। ব্রহ্মা বলছে, হে নারদ, কৃষ্ণ ভক্ত যে বংশে জন্মগ্রহণ করে সেই বংশ পবিত্র হয়। কি বললো? কৃষ্ণ ভক্ত যে বংশে জন্ম নেয় সেই বংশটা পবিত্র হয়ে যায়। জগতে যে ব্যক্তি কৃষ্ণ ভজনা করে না, তার তপস্যা, তার কর্ম প্রচেষ্টা, তার যত পরিশ্রম সব বৃথা। কারণ মূলে কৃষ্ণকে রাখেনি, এত খাটছে, কৃষ্ণ তার জীবনে নেই, কৃষ্ণকে জীবনের কেন্দ্রে রেখে কিছু করেনি, সব বৃথা। আমি বলছি না, ব্রহ্মাজি বলছে।
গঙ্গা জল যেমন মদের ভাণ্ডারকে পবিত্র করতে পারে না, সেরকম বেদের কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ, উপবাস, তপস্যা, ব্রত, দান, শুভকর্ম এসব অভক্ত ব্যক্তিকে, মানে যে কৃষ্ণ নিন্দা করে, তার সব ব্রত তাকে পবিত্র করতে পারবে না। যে কৃষ্ণ নিন্দুক সে যত না খেয়ে থাকুক, ব্রত করুক, সেই কৃষ্ণ নিন্দুক ব্যক্তিকে কেউ পবিত্র করতে পারবে না। যেমন মদের ভাণ্ডারকে গঙ্গাও পবিত্র করতে পারে না। পরিষ্কার হচ্ছে? শ্রীকৃষ্ণে কৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি পরায়ণ নয়, সেই ব্যক্তি যদি তীর্থে স্নানও করতে যায় তবে তীর্থ বিচলিত হয়ে যায়। বসুন্ধরা অভক্তের ভারে দুঃখিত হয়, মানে ভূমাতা অভক্ত যে কৃষ্ণ নিন্দা করে তাদের ভারে বসুন্ধরা কাঁদে। কিন্তু আপনারা কৃষ্ণ ভক্ত, আপনারা কৃষ্ণকে ভালোবাসেন, আপনাদের চরণধুলি বসুন্ধরা এই ভূমাতা চাইছে। আমি বলছি না, ব্রহ্মাজি বলছে, সৃষ্টির কর্তা বলছে। হে বৎস, শ্রীকৃষ্ণের কথাই বেদ শাস্ত্রের সার বস্তু। গীতা, কৃষ্ণের কথা বেদের সার বস্তু এই গীতা। যে মহাত্মা স্বপ্নে জাগরণে কৃষ্ণের চিন্তা করেন, তিনি নিষ্পাপ হয়ে জগৎকে পবিত্র করেন। যে স্বপ্নে জাগরণে কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে তিনি নিষ্পাপ এবং জগৎকে পবিত্র করে করে বেড়ায় সে। ভগবানের সুদর্শন চক্র সেই মহাত্মাকে সর্বদা সুরক্ষিত করে রাখে। যে কৃষ্ণ নাম করতে করতে জীবন কাটাচ্ছে, ভগবানের সুদর্শন চক্র তার চারিধারে ঘোরে, কেউ তাকে কিচ্ছু করতে পারবে না। জলে বনে জঙ্গলে তার মার হবে না। শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর স্মরণকারী ভক্ত অপেক্ষা আত্মা, প্রাণ, দেহ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ব্রহ্মা বলছে আমি, এমনকি শিব, তার কাছে কিছুই প্রিয় নয়। বলছে কি, যে নিরন্তর কৃষ্ণ চিন্তা করছে, হরি স্মরণ করছে, হ্যাঁ, সেই ব্যক্তির আমাদের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা নিজে বলছে শিবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সরস্বতীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নিরন্তর কৃষ্ণ নাম জপ করে। এরপর বলছে পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভক্তগত প্রাণ। এবার বলছে কৃষ্ণের মনোভাব। ব্রহ্মা বলছে পরম প্রভু কৃষ্ণ হচ্ছে ভক্তগত প্রাণ এবং ভক্তগণ কৃষ্ণগত প্রাণ। তাই ভক্ত কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে আর কৃষ্ণ ভক্তের কথা চিন্তা করে। ভক্ত কৃষ্ণকে ধ্যান করে আর কৃষ্ণ ভক্তের ধ্যান করে। হে নারদ, যারা কৃষ্ণ সেবা পরায়ণ নয়, তাদের জ্ঞান, তাদের তপস্যা, তাদের ব্রত, তাদের নিয়ম কানুন, তাদের তীর্থে স্নান, তাদের পুণ্যকর্ম সব নিষ্ফল। তাই কৃষ্ণকে ভালোবাসুন, জীবন উদ্ধার হয়ে যাবে। যারা ব্রাহ্মণ, অথচ এবারে ব্রাহ্মণদের নিয়ে বলছে, আমি বলছি না, মাইন্ড ইট, ব্রহ্মাজি বলছে। হ্যাঁ, যারা ব্রাহ্মণ অথচ কৃষ্ণ ভক্ত নয়, কৃষ্ণকে ভালোবাসে না, তারা ধর্মভ্রষ্ট পতিত জীব। ব্রহ্মাজির মুখের কথা শুনুন। যারা ব্রাহ্মণ কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত নয়, মানে তিলক করে না, তুলসী মালা নেই ব্রাহ্মণের গলায়, তার মানে কি কৃষ্ণ ভক্ত নাকি? হ্যাঁ, কৃষ্ণ ভক্ত মানে তার তো সিম্বল থাকবে না। ব্রহ্মাজি বলছে যারা ব্রাহ্মণ কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত নয়, তারা ধর্মভ্রষ্ট পতিত জীব। কৃষ্ণ ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা স্বধর্ম আচরণশীল চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, এমনকি কুকুর শুকরেরাও ভালো। আই রিপিট, কৃষ্ণ ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ এর চেয়ে স্বধর্ম আচরণশীল চণ্ডাল ব্যক্তি
বা ম্লেচ্ছ ব্যক্তি, এমনকি কুকুর শুকরেরাও ভালো। ব্রাহ্মণ কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত নয়, কৃষ্ণকে নিন্দা করে, সেই ব্রাহ্মণের চেয়ে কুকুর শিগাল ভালো। হে নারদ, ধর্মহীন ব্রাহ্মণেরা যা আহার্য রূপে গ্রহণ করা উচিত নয় সেগুলোও তারা ভক্ষণ করে। এবারে ব্রাহ্মণদের নিয়ে পড়েছে ব্রহ্মাজি, আমি না, মাইন্ড ইট। এবং এই রেকর্ডিং ইউটিউবে যাবে, যারা এই রেকর্ডিং শুনবেন তারা মহাজন উপদেশ গ্রন্থ খুলবেন এবং প্রথম মহাজন ব্রহ্মাজি নিজের লাইনে কি বলছে, ব্রহ্মাজির সাথে তর্ক করতে যাবে না, আমার সাথে নয়, মাইন্ড ইট। কারণ ব্রহ্মাজি নিজে বলেছে, কারণ ওই ব্রাহ্মণদেরকেও ব্রহ্মাই সৃষ্টি করেছে। তাই হে নারদ, ধর্মহীন ব্রাহ্মণেরা যা আহার্য রূপে গ্রহণ করা উচিত নয় সেগুলোও তারা ভক্ষণ করে। প্রতিদিন বিপরীত ধর্ম আচরণ দ্বারা তারা পতিত হয়ে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হয়ে গেছে। নারদ মুনি প্রশ্ন করলেন, হে পিতা, ব্রাহ্মণদের ধর্মটা কি, তাদের ভক্ষ বস্তুটা কি, একটু ভেঙে বলবেন? ব্রহ্মা বলছেন, ব্রাহ্মণের ধর্ম কি আর ব্রাহ্মণের আহার্য বস্তু কি, শোনো। হে পুত্র, ব্রাহ্মণদের নিরন্তর কৃষ্ণ সেবন করাই স্বধর্ম। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নিরন্তর কৃষ্ণের সেবা করে যাবে, এটাই ব্রাহ্মণের ধর্ম। আমি বলছি না, ব্রহ্মাজি বলছেন। এই জন্যই অন্যান্য লোকেরা ব্রাহ্মণকে সশ্রদ্ধ সম্মান জ্ঞাপন করবেন, কারণ ব্রাহ্মণ নিরন্তর কৃষ্ণ সেবা করবে আর অন্যান্য ব্যক্তিরা তাই জন্যই ব্রাহ্মণকে সম্মান করবেন শ্রদ্ধার সাথে। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট আর পদধৌত জল পান এই জন্যই মানুষ করে, কারণ ব্রাহ্মণ নিরন্তর কৃষ্ণের সেবা করে, তাই জন্য লোকে ব্রাহ্মণের পা ধোয়া জল খাবে। ব্রাহ্মণরা প্রতিদিন কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করবেন এবং কৃষ্ণ প্রসাদই আহার্য বস্তু তাদের। কেবল কৃষ্ণ প্রসাদই আহার্য বস্তু ব্রাহ্মণদের, আর তারা নিরন্তর কৃষ্ণ ভোগ অফার করবেন, কৃষ্ণ প্রসাদই তাদের আহার্য বস্তু। নারদ জিজ্ঞাসা করলো আর ব্রহ্মা ভেঙে বলে দিল। নারদ মুনি প্রশ্ন করছে এবারে, হে পিতা, ব্রাহ্মণরা যদি প্রতিদিন কৃষ্ণ প্রসাদ না গ্রহণ করে অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ করে তবে দোষ কি? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছে। নারদও খুব বুদ্ধিমান ছেলে আর বাবাও খুব বুদ্ধিমান লোক। জগতের কল্যাণের জন্য বাবা ছেলের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। বলছে, হে পিতা, ব্রাহ্মণরা যদি প্রতিদিন কৃষ্ণ প্রসাদ না গ্রহণ করে অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ করে তবে দোষ কি হবে একটু বলো। ব্রহ্মা বলছে, পণ্ডিতেরা সেই অন্য খাদ্যকে অখাদ্য বলে বর্ণনা করেছে, যেটা কৃষ্ণের ভোগ লাগেনি সেটা অখাদ্য। আমি বলছি না, ব্রহ্মা বলছেন। সেই অন্ন বিষ্ঠা সম, মানে মলের সমান, যেটা ভোগ লাগেনি সেটা মল। আমি বলছি না, ব্রহ্মা বলছে। সেই পানীয় যেটা ভোগ লাগেনি সেটা মূত্র সম হয়, ব্রহ্মা বলছে। কেবল ভিল ম্লেচ্ছ চণ্ডালেরা ভগবানকে অনিবেদিত, মানে যেটা ভগবানকে কখনো ভোগ লাগানো যায় না সেই রকম অন্ন, সেই রকম রক্ত মাংস জাতীয় অমেধ্য বস্তু ভক্ষণ করে থাকে। কি বলছে? কোল, ভিল, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল যারা, তারা ভগবানকে যেটা নিবেদন করা যায় না সেই রকম রক্ত মাংস জাতীয় অমেধ্য বস্তু ভক্ষণ করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি সেই বস্তু ভক্ষণ করে, সমাজের উন্নত জীব, ম্লেচ্ছ, ভিল, কোল, চণ্ডালেরা নিচের জীব, ঠিক আছে, ওরা ইঁদুর মেরে খাচ্ছে, ঠিক আছে, কুকুর মেরে খাচ্ছে, পাঁঠা মেরে খাচ্ছে, মুরগি মেরে খাচ্ছে, মাছ মেরে খাচ্ছে, ওরা নিচের জীব, ওদের ঠিক আছে।
কিন্তু সমাজের শ্রেষ্ঠ মাথা সে যদি, কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি সেই বস্তু ভক্ষণ করে তবে ওই শ্রেষ্ঠ আর সে থাকবে না, চণ্ডালেরও অধম বলে গণ্য হবে। হে নারদ, এখন আমি তোমাকে যে নির্দেশ দিতে চাইছি তা হলো এই কৃষ্ণ ভক্ত শিবকে গুরু রূপে গ্রহণ করে অচিরে কৃষ্ণ দাস্য ভক্তি লাভ করো। কৃষ্ণ দাস ভক্তি তুমি লাভ করার চেষ্টা করো। হে আমার সন্তান, তুমি বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের কাছে যাও, গিয়ে দীক্ষিত হও, মহাদেবের কাছে যাও। ব্রহ্মা তার ছেলেকে পাঠাচ্ছে বৈষ্ণব চূড়ামণি মহাদেবের কাছে। এই জন্য আমাদেরও উচিত সদ্গুরু, সদ বৈষ্ণব গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া। যেমন মহাদেব হচ্ছে বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমরা তো মহাদেবকে পাবো না, উনি নারদমুনি ব্রহ্মা, তাই মহাদেবকে পেয়ে যাচ্ছে, ওনাদের একই গ্রামের বাসিন্দা। কিন্তু মহাদেবকে তো আমরা পাবো না যে মহাদেবের কাছ থেকে দীক্ষা নেব, কিন্তু আমরা সদ্গুরু পাবো, কৃষ্ণের প্রতিনিধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরায় আছে, তাদের কাছ থেকে পাবো। তাই বলছে, এবং তবে অচিরেই কৃষ্ণ দাস্য ভক্তি লাভ করো। কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করাই জীবনের সার্থকতা। তোমার এরকম নির্জনে বসে তপস্যা করার দরকার নেই। তুমি শুধু নির্জনে বসে তপস্যা করছিলে, ওই জন্য ওই শাস্ত্র বেদবাণীটা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি দুঃখময় সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার নৌকা স্বরূপ। অর্থাৎ নারদ মুনি অনেক তপস্যা করছে, তপস্যার মূলে কৃষ্ণ ছিল না, তাই ওরম বেদবাণী হলো। এত তপস্যা কৃষ্ণকে খুশির জন্য নয়, তা ও তপস্যা করে লাভ কি? আর তুমি যদি কৃষ্ণ সেবা পরায়ণ হয়ে গেছো, তাহলে আবার তপস্যা করার দরকার কি আছে? এটাই তো বেদবাণী ছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাই বলছে তুমি গুরুদেবের কাছে যাও, দীক্ষিত হও, দিয়ে কৃষ্ণ সেবা করে যাও। কৃষ্ণ ভক্তি দুঃখময় সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার নৌকা। তা আমাদের উচিত এই নামটে এসে ভক্তি বাড়ানোর কাজ করা। গুরুদেব সেখানে কর্ণধার স্বরূপ। হে নারদ, তুমি যে দৈববাণী শুনেছিলে, দেবী সরস্বতী তোমার উদ্দেশ্যে ওই কথা বলেছিল। দেবী সরস্বতী ওটা বলেছিল। শ্রী ব্রহ্মা যখন নারদকে এই সব কথা বলল, তখন ব্রহ্মার পুত্র সনত কুমার এসে হাজির, ওইগুলো শুনছিল। সনত কুমার না চারটে ছেলের মধ্যে খুব বুদ্ধিমান, সনক, সনন্দ, সনত কুমার, সনাতন। সনত কুমার খুব বুদ্ধিমান ছেলে। সনত কুমার বলছে, হে পিতা, ব্রহ্মার যেমন মানসপুত্র নারদ, আবার ব্রহ্মার 4 ব্রহ্মচারী পুত্র আছে, তাদের নাম সনত কুমার, সনন্দ, সনাতন, সনক। এই 4 ছেলের মধ্যে সনত কুমার বুদ্ধিমান ছেলে। সে বসে থাকতে থাকতে এবারে একটা বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলছে। কি কথা শোনো। সনত কুমার বলছে, হে পিতা, আমি কোনো কথা বুঝতে পারিনি, দয়া করে আমাকে পুনরায় বলুন। শ্রীকৃষ্ণকে যে আরাধনা করেছে তার আর তপস্যা অনর্থক, এবং যে কৃষ্ণকে আরাধনা করেনি তারও তপস্যা ব্যর্থ। মানে যে তপস্যার মূলে কৃষ্ণ নেই, সব তপস্যা ব্যর্থ। আর যে অলরেডি কৃষ্ণ সেবা করছে তার আর তপস্যার দরকার নেই। তাই বলছে, যদি এই দুজন তপস্যার রহিত হয়, তবে তপস্যার স্থান কি ধরনের লোকের জন্য নির্দিষ্ট থাকলো? তপস্যা তাহলে কাদের জন্য? অর্থাৎ বলতে চাইছে, যে সমস্ত তপস্যা বার ব্রত উপবাসের মূলে কৃষ্ণ নেই, ওগুলো সব বিফল। আবার যে কৃষ্ণ সেবা করছে, কৃষ্ণ নাম জপ করছে, তার অন্য কোনো তপস্যা করার দরকার নেই। তাহলে এখন প্রশ্ন করছে, তাহলে তপস্যাটা কোন কোন ব্যক্তির জন্য আমাকে বলো। বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন কিনা? আচ্ছা, ব্রহ্মা এবারে বলছে, হে আমার বুদ্ধিমান, তোমাকে পুত্র রূপে পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। আরাধিত কথাটাতে অর্থ বিশেষ রূপে রাধিত শব্দটি
প্রাপ্তবাচক হয়। অতএব যিনি শ্রী হরিকে পেয়ে গেছেন তার তপস্যার দরকার নেই। অর্থাৎ যে কৃষ্ণ মন্ত্র গুরুদেবের কাছ থেকে পেয়েছে সে শুধু কৃষ্ণ মন্ত্র করুক, অন্য কোনো কিছুর দিকে তার তাকানোর কোনো দরকার নেই। জগতে যা কিছু হয়ে যাক ওগুলো সব নিম্নের জীবেদের জন্য, ওরা এখনো কৃষ্ণ সেই গুরু পাবার মতো জায়গায় যায়নি, ওরা করুক। তাই বলছে অতএব যিনি শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়েছেন তার অন্য কোনো তপস্যার প্রয়োজন নেই। কোন মূঢ় ব্যক্তি যখন কৃষ্ণে বিমুখ, বলছে কোনো মূর্খ ব্যক্তি কৃষ্ণকে নিন্দা করে, যে তার তীর্থে অনেক তীর্থে যাচ্ছে কিন্তু কৃষ্ণ নিন্দা করছে গ্রামে এসে, তার তীর্থে যাওয়া, তার অনেক দান করছে কিন্তু কৃষ্ণকে মানে না, ওই দান বিফল। অনেক তপস্যা করেছে কৃষ্ণকে মানে না, বিফল। অনেক পুণ্য করছে কৃষ্ণকে মানে না, বিফল। অনেক ব্রত করছে, অনেক না খেয়ে আছে, শুকিয়ে শরীর লিগলিকে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কৃষ্ণকে মানে না। তাকে তাই বলছে তার কোনো ব্রত তাকে পবিত্র করতে পারবে না, তার কোনো ব্রত তাকে পবিত্র করতে পারবে না, ব্রহ্মাজি বলছে। সনত কুমার জানতে চাইছে, হে পিতা কোন ধরনের ব্যক্তি তপস্যা তাহলে করবে? হ্যাঁ, আর 2 মিনিট হলে হয়ে যাবে, একটুখানি বাকি আছে। বলছে ব্রহ্মা বললেন, যে ব্যক্তি মূর্খতম কিংবা যে ব্যক্তি সব চাইতে উৎকৃষ্ট ভক্তি লাভ করেছে, এই উভয় ব্যক্তি সুখী। মা ওটা এখন বন্ধ করেন, একটু 2 মিনিট হয়ে এসছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। যে মূঢ়তম কিংবা যে ব্যক্তি সব চাইতে উৎকৃষ্ট ভক্তি লাভ করেছে, দুজনাই সুখী। অর্থাৎ একদম মূর্খেরও মূর্খ যে সে সুখী, আর যে একদম উন্নত ভক্তি লাভ করেছে সে সুখী, তাদের তপস্যা করার দরকার নেই। মূঢ়তম মানে একদম মূর্খের অধম, যে তার দ্বারা কোনো তপস্যা হবে না। আর যে একদম উন্নত ভক্তি লাভ করেছে তার আর অন্য কোনো তপস্যার দরকার নেই। কিন্তু মধ্যম লোকেরা যেমন আমরা একদম মূর্খতম নই, বুঝি আমরা ভগবানের কথা। হ্যাঁ, আমরা পাগল তো নই যে উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাদেরকে বলে মূঢ়তম। আর আমরা উন্নত একেবারে কৃষ্ণ ভক্তি লাভও করিনি, মাঝের ব্যক্তি। তাই বলছে তাদের তপস্যার দরকার নেই, কিন্তু মধ্যম লোকেরাই তপস্যা করবার অধিকারী বা উপযুক্ত হয়ে থাকে। তাই আমাদের উচিত একাদশী ব্রত, নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত, জন্মাষ্টমী ব্রত, রাধাষ্টমী ব্রত এগুলো করতে হবে, যেগুলো কৃষ্ণকে নিয়ে ব্রত। একটু আগে কি বললো, কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যে ব্রত। একটা মদের ভান্ডারকে গঙ্গা জল যেমন পবিত্র করতে পারে না, ঠিক তেমনি কৃষ্ণ আমার জীবনে যদি না থাকে, কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে ব্রত আমাকে পবিত্র করতে পারবে না। সব ভেঙে বলে দিয়েছে। তাই বলছে মধ্যম ব্যক্তিরা যারা গৃহস্থ সাধক, সংসারে ব্যাপৃত থেকে পূর্ব কর্মের ফল ভোগে অনুরাগী হয়ে অভিপ্সিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম পাওয়ার বাসনা, তারা তপস্যা করবে। এই যেমন কালকে আমরা তপস্যা করব, হ্যাঁ, আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্জলা উপবাস থাকবো, এটা তপস্যা। নৃসিংহদেবকে খুশি করতে পারলে একটা নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত 1000 একাদশী ব্রতের সমান। এটা নৃসিংহ চতুর্দশীর মহিমা মাহাত্ম্য। একটা নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত 1000টা একাদশী ব্রতের সমান। বোঝা গেল? ওই জন্য আগামীকাল যে ব্রতটা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাইকে করতে হয়। আর এটা না করলে কি হয়, চন্দ্র সূর্য যতদিন থাকে ততদিন নরকে পচে মরতে হয়। এটা নৃসিংহ চতুর্দশীর মহিমাতে শাস্ত্রতে বর্ণিত আছে। তাই আগামীকাল এই নৃসিংহ চতুর্দশী খুব সরলে করবার জন্য আপনারা দেবীপুর রাধারাসবের নামত মন্দিরে যাবেন। হ্যাঁ, সবার নিমন্ত্রণ রইল। সনত কুমার প্রশ্ন করছে, হে পিতা তারা কিরকম তপস্যা করবে? ব্রহ্মা বলে দিচ্ছে, কৃষ্ণের সেবা তপস্যা, কৃষ্ণের ধ্যান, কৃষ্ণের নাম জপ কীর্তন, কৃষ্ণের চরণামৃত পাবে, কৃষ্ণের মহাপ্রসাদ সেবন করবে, এগুলোই তাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম এই মধ্যম ব্যক্তিদের জন্য। আর কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু করলে সব বিফল চলে যাবে। হে পিতা, এটা আমি বলছি না, ব্রহ্মাজি বলছে, হে পিতা অধিকাংশ লোকেরাই তাহলে কৃষ্ণ ভক্তিমূলক তপস্যার প্রয়োজন আছে। তবুও আমার জানতে ইচ্ছা করছে সব লোক কৃষ্ণ ভজন করছে না কেন? সনত কুমার লাস্ট প্রশ্ন করেছে,
তাহলে আমি বুঝলাম সবার কৃষ্ণ ভক্তি করা খুবই দরকার, কিন্তু সবাই করছে না কেন? ইন্টেলিজেন্ট কোয়েশ্চেন। সবার কৃষ্ণ ভক্তি করার দরকার বুঝে গেলাম, কিন্তু সবাই করছে না দেখতে পাচ্ছি। কেন করছে না বলো? এখন বাবা বলছে, শোনো হে বৎস, যার বুদ্ধি পূর্বজন্মের কর্মদোষে মন্দ হয়ে গেছে। এবার কারণ বলছে কেন মানুষ কৃষ্ণ ভজন করে না, খুবই প্রয়োজন, কিন্তু কেন করে না? বলছে পূর্বজন্মের খারাপ কর্মের জন্য যার বুদ্ধিটা দূষিত হয়ে গেছে এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে গুরু রূপে যে গ্রহণ করেছে, যে উপযুক্ত গুরু নয় তাকে গ্রহণ করেছে, যে তারা তমগুণের অধীন হয়ে গেছে, তার ফলে তারা ত্রিগুণের অতীত ভগবান কৃষ্ণকে জানতে পারবে না। দুটো কারণ, পূর্বজন্মের কর্মদোষে বুদ্ধিটা দূষিত হয়ে গেছে, তাই কৃষ্ণ নিন্দা করছে, তারা করতে পারবে না, তারা করছে না এই জন্য। আর কি, অনুপযুক্ত গুরুকে গুরুরূপে নিজের হৃদয় সিংহাসনে বসিয়েছে, তাই কৃষ্ণ ভজন করছে না। দুটো মেন কারণ, আমি বলছি না, ব্রহ্মা বলছে। তারা তমগুণের আন্ডারে চলে গেছে, তাই তারা কৃষ্ণ ভজন করছে না, যেটা এত গুরুত্বপূর্ণ। তার ফলে তারা ত্রিগুণের অতীত ভগবান কৃষ্ণকে জানতে পারবে না, এমনকি জানতে আগ্রহও করবে না। সংসারের সেই সব লোক তাই কৃষ্ণ ভজন করবে না। লাস্ট প্রশ্ন করে ছেড়ে দিচ্ছে, বলছে হে পিতা, তাহলে সংসারের সেই সব কৃষ্ণ বিমুখ লোকদের কিভাবে সদ্গতি করা যাবে? যারা কৃষ্ণ ভজন করছে না তাদের সদ্গতি কি করে করব? এই হচ্ছে বৈষ্ণব, সনত কুমার, বুদ্ধিমান এবং পরদরদি। বলছে তাহলে তাদের কৃষ্ণ ভক্তি জাগাবো কি করে বলো? বলছে হে পুত্র, অজ্ঞানে বা স্বজ্ঞানে সাধু সঙ্গ ক্রমে, মানে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি সাধু সঙ্গ করে ফেলে, কিংবা সৌভাগ্যক্রমে কেউ যদি অপ্রসাদ ভোজী না হয়ে কৃষ্ণ প্রসাদ ভোজী হয়ে যায়, তাহলে তার হৃদয়ে সমস্ত পাপ হয়ে যাবে। কি বললো? জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি সাধু সঙ্গ করে আর যদি কৃষ্ণ প্রসাদ পায় জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, তাহলে তার পূর্বজন্মের সমস্ত কর্মদোষের পাপ হয়ে যাবে। আমি বলছি না, ব্রহ্মাজি বলছে। সে দেহ ত্যাগের পর দিব্য রথে করে গোলোকে কিংবা উৎকৃষ্ট কোনো গ্রহলোকে স্বেচ্ছা মতো গমন করতে সমর্থ হবে। হয় গোলোকে যেতে চাইলে গোলোকে যাবে, বা ঊর্ধ্ব কোনো লোকে যেতে চাইলে ঊর্ধ্ব লোকে সে স্বেচ্ছায় যেতে পারবে। তো এই পর্যন্ত ছিল ব্রহ্মাজির উপদেশ। তাহলে ব্রহ্মা কি চান? আমরা ব্রহ্মার সন্তান, আমরা ব্রহ্মার বংশের সন্তান। ব্রহ্মা মনুকে বানিয়েছে, স্বয়ম্ভু মনু শতরূপা। সেই মনুর বংশ মানব, দনুর বংশ দানব, দিতির বংশ দৈত্য, অদিতির বংশ আদিত্য। তা আমরা মনুর বংশ মানব। তা সেই মনুর দ্বারাই মানব জাতিকে কি উপদেশ দিল ব্রহ্মা? যে সমস্ত বার ব্রত তপস্যা কৃষ্ণ কেন্দ্রিক বার ব্রত তপস্যা করো, তাহলে তোমার দুর্লভ মানব জন্ম সার্থক হয়ে তোমার আত্মা এবারে গোলক বৃন্দাবনে চান্স পাবে। এই হচ্ছে ব্রহ্মাজির উপদেশ। আগামী কোনো ক্লাসে আমি বসলে আমি এরপর শিবজি কি উপদেশ দিচ্ছে, দ্বিতীয় মহাজনের কথা বলবো, তিনি কি নির্দেশ দিচ্ছে। তাহলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে আসলে আমাদের কেমনভাবে জীবন কাটালে মানব জন্ম সার্থক হবে, এই দুঃখের জগৎ থেকে চিরতরে বেরিয়ে যেতে পারবো। ঠিক আছে? আর যারা এই ক্লাস শুনেছেন বা দ্বিতীয়বার শুনতে চাইবেন, এই ক্লাসটা আবার যদি শুনতে চান, দেবীপুর রাধা রাসবিহারীর নামট্ট বলে লিখবেন, হ্যাঁ, লিখে ওখানে প্লে লিস্টে গিয়ে আজকের ডেট খুঁজে আজকের এখানকার অরুণনগর নামট্ট বলে এই ভিডিওটা পেয়ে যাবেন, আবার এই ক্লাসটা শুনতে পারবেন। ঠিক আছে? সারা জীবনের জন্য এই ক্লাস রেকর্ডিং হয়ে ইউটিউবে আপলোড হয়ে যাবে। বোঝা গেল? তো কিছু ভুল ত্রুটি অপরাধ হলে কারোর হৃদয় কমলে যদি আমি ব্যথা দিতে চাই না, কিন্তু যদি দিয়ে ফেলি আপনারা নিজের সন্তান জ্ঞানে ক্ষমা করে দেবেন। ঠিক আছে? বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যো এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।
अनंत अनंत कोटि वैष्णव वैष्णवी वृंद की जय, अनंत कोटि समवेत भक्त वृंद की जय। गुरु गौरांगेर जय होक, श्रील प्रभुपादेर जय होक, हरि गुरु वैष्णव संतुष्ट होक। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।